한 주간의 버겐카운티 소식을 생생하게 전해드립니다. 헬로 버겐 홍민정입니다. 이제 완연한 가을로 접어들었습니다. 다채로운 가을 행사부터 뉴저지 본선거까지 이번 주에 버겐카운티에는 다양한 뉴스가 있었는데요. 오늘 헬로 버겐에서 준비한 주요 소식부터 먼저 보시죠. 헬로 버겐 지금 바로 시작합니다. If tax rate is your issue, we're probably not your state. Tone deaf and out of touch. Phil Murphy just doesn't get it. I'm Jack Chittarelli. It's not just taxes where he's failed us. Phil Murphy ignored the warnings and sent COVID patients into nursing homes. 8,000 seniors and veterans died. He tried to ban cops from notifying parents when kids are caught with drugs or alcohol. Who does that? Had enough? New Jersey, it doesn't have to be this way. We can do better. And when I'm governor, we will. 12월 2일 실시되는 뉴저지 본선거가 이제 3주도 채 남지 않았습니다. 어떤 후보에 투표해야 되나 고민하시는 분들 많으시죠? 버겐카운티 한인밀집 지역에서 출마하는 주요 주 상하원 의원 후보와 시의원 후보들이 저희 스튜디오를 찾아 맘의 나이가 단독 인터뷰를 진행했습니다. 자세한 소식 김지원 리포터가 전해드립니다. 포트리, 펠팍, 레오니아와 잉글루드, 그리고 테너플라이와 알파엔까지 커버하고 있는 버겐카운티 37 지역 선거구. 주 상원의원 후보로는 민주당의 고든 존슨 현 하원 의원이, 공화당에서는 마이클 쿤츠 후보가 출사표를 던졌습니다. 이들의 러닝메이트로 나선 엘렌방 민주당 하원 의원 후보와 공화당의 에드워드 덜피, 펄리 패트릭 후보, 그리고 엣지워러에서 시의원 후보에 나선 공화당 미셸 한 후보가 모두 본사 마메나의 스튜디오를 찾아 단독 인터뷰를 가졌습니다. 18년간 주 하원 의원으로 활동했던 고든 존슨 주 상원 의원 민주당 후보는 하원 의원직을 맡은 임기 동안 서류 미비자들의 운전면허 신청 허가 법안과 경찰이 피의자 체포 시 DNA를 채취할 수 있도록 한 DNA 법안, 그리고 사형제 폐지 입법화 등을 본인의 성과로 꼽았습니다. 존슨 의원은 현재 우리 지역 사회에서 가장 중요하게 바라봐야 할 문제는 사회 정의 구현과 공공의 안전이라고 힘주어 말했습니다. I think our police training commission has done a good job with that in training officers about cultural diversity and awareness and the differences between cultures, and also getting understanding and respecting other cultures in the districts they are sworn to protect. 존슨 의원의 러닝메이트로 뉴저지 한인 여성 최초 주 하원 의원직에 도전하는 엘렌박 후보는 37 선거구 지역 사안에 보다 집중하려 한다고 밝혔습니다. 공식 홈페이지를 개설해 한국어, 영어, 스페인어 등 다양한 언어 서비스 제공으로 정확한 정보 전달과 함께 소통의 창구가 될 것이라는 계획입니다. I would love to put together a website. I don't think there's ever been a website to date, and we just have to be with the future now. And that's one of my goals, is to have a website for District 37 in Korean, as well as different various languages, in Spanish as well. You could see it on top. It'll say, 한국어 or Chinese, and just like that, we would have it in different languages, and also for it to have links to the different municipalities. So that's one of the goals for me for District 37. 민주당에 맞서 주 상원 공화당 후보로 나선 마이클 쿤츠 후보는 뉴저지가 미국에서 세금이 가장 높은 주로 꼽혔다고 지적하며 재산세, 취업률 등 고질적 문제 해결에 나설 것이라고 말했습니다. We're going to use our office to communicate to the local businesses, retailers, small corporations, manufacturing, to find out what jobs are available. We're also going to encourage other businesses to come into the community, relocate, possibly buy some real estate, open up some buildings, offices, or take on offices that are existing. We're trying to enhance the 37th district to make it a better place. 쿤츠 후보의 러닝메이트인 에드워드 덜피, 펄리 패트릭 하원 의원 후보 역시 경제적 안정을 다시 한번 최우선 과제로 꼽았습니다.
My goals for New Jersey are to make it financially stable, to reduce the taxation on its people, to allow the fair taxation of its people. Right now we have an out-of-control legislature that just thinks that they can write a bill and fund it, and we're going to pay for it. This state has so many advantages. We are considered one of the best states to live in, except for the fact that we can't afford to live here. This has to change. 엣지워러에서 시의원 후보로 나선 공화당의 미셸 한 후보도 신인 한인 여성 정치인으로 주목받고 있습니다. 엣지워러의 세금 정책과 교육 시스템을 개선하겠다는 포부를 밝힌 미셸 한 후보는 엣지워터의 공화당 지지율은 고작 10%에 불과하다며 한인 유권자들의 관심을 당부했습니다. 어쨌든 에즈워러는 지금 48%가 민주당이고 10%가 공화당이에요. 네. 그리고 많은 사람들이 보트를 하지 않아요. 네. 그래서 좀 관심을 가지고 네. 좀 투표에 참여해 주셨으면 좋겠다. 네, 네, 그런 네. 말씀을 드리고 싶어요. 한편 올해 뉴저지는 사상 처음으로 조기 투표를 실시해 오는 23일부터 31일까지 조기 투표소를 개장하고 사전 현장 투표를 진행합니다. 본 선거일은 11월 2일 화요일이며 투표와 관련된 보다 자세한 사항은 선관위 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 다음 주에는 뉴저지주 주지사 후보인 공화당의 잭 치타렐리와 현 주지사직을 맡고 있는 민주당의 필 머피 후보의 단독 인터뷰 소식도 전해드립니다. 다음 주 헬로 버겐도 놓치지 마세요. 넷플릭스 드라마 오징어 게임 열풍이 이어지고 있습니다. 미국 최대 엔터테인먼트 박람회인 뉴욕 코미콘이 지난 7일부터 10일까지 제이콥 제비츠 컨벤션 센터에서 열렸는데요. 오징어 게임 속 진행 요원 캐릭터로 분장한 참가자들이 대거 등장했고 공유와 이정재 씨가 지하철역에서 벌였던 딱지치기 게임을 재현하는 외국인들의 모습도 카메라에 잡혔습니다. 최근 화제가 되고 있는 틱톡의 한 영상도 살펴볼까요? 캘리포니아로 추정되는 대학 캠퍼스에서 경찰차 확성기를 통해 무궁화 꽃이 피었습니다. 가 한국어로 흘러나오는데요. 이를 들은 학생들은 약속이라도 한 듯 동시에 우뚝 멈춰 섰습니다. 경찰관은 이를 지켜보며 흐뭇한 웃음을 짓고 있고 학생들은 시간이 없다면서도 움직이지는 않는 모습입니다. 왜 우리 캠퍼스 경찰이 오징어 게임을 하고 있지? 라는 자막이 적힌 이 짧은 영상은 32만 개 이상의 좋아요를 기록하고 있습니다. 한편 오징어 게임의 인기와 함께 관련 코스튬 상품들도 쏟아지고 있는데요. 월스트리트저널은 11일 넷플릭스가 월마트와 손잡고 오징어 게임 티셔츠를 판매한다고 전했습니다. 넷플릭스가 월마트를 통해 오징어 게임 등 히트작 굿즈를 판매하는 넷플릭스 허브 온라인 매장을 구축했다는 소식인데요. 월마트는 가격에 따라 다양한 스타일을 갖춘 오징어 게임 티셔츠를 곧 출시할 예정이라고 말했습니다. 이렇게까지 한국 문화가 관심을 받으니 정말 자랑스럽기도 하고요. 또 오징어 게임의 이 식지 않는 인기가 언제까지 이어질지 사뭇 궁금해지네요. 최근 10대 청소년들 사이에 Devious Leaks, 일명 사악한 절도라는 이름의 틱톡 챌린지가 유행하고 있는데요. 지난 9월에는 학교의 비품 훔치기가, 10월에는 교직원 폭행하기가 챌린지 과제로 올라왔습니다. 이뿐만 아니라 최근 소셜미디어에는 남은 학기인 내년 7월까지 이어질 틱톡 챌린지의 월별 리스트가 올라오면서 뉴저지 교육당국에 비상이 걸렸습니다. 김지원 리포터입니다. 뉴저지 교육당국이 Devious Leaks, 일명 사악한 절도라고 이름 붙여진 틱톡 챌린지에 대한 경고 서한을 발송하며 폭주하는 10대 청소년들의 고삐 잡기에 나섰습니다. 최근 소셜미디어에 Devious Leaks 먼틀리 챌린지라는 이름으로 남은 학기인 내년 7월까지 월별 도전 과제 리스트가 올라왔습니다. 9월 학교 화장실 비품 훔치기로 시작한 이 틱톡 챌린지는 10월 교직원 폭행이라는 심각한 수준으로 나아갔고 11월에는 학교에서 친구의 여자친구에게 키스하기, 12월에는 신체 중요 부위 노출하기 등 10대들 사이의 놀이를 넘어 범죄를 조장하는 사회 문제로 대두되고 있는 것입니다. 뉴저지 글로스터 타운십과 캠든 카운티에서는 틱톡 챌린지의 위험성을 경고하는 서한을 발송하고
놀이라는 명목으로 반사회적 행위를 부추기는 모든 행위를 금지하며 적발 시 강력한 징계가 내려질 것이라고 경고했습니다. 한편 틱톡은 공식 트위터 계정을 통해 선생님을 폭행하는 등의 틱톡 챌린지는 틱톡의 트렌드가 아니라며 범죄 활동을 조장하는 관련 컨텐츠는 즉시 삭제될 것이라고 밝혔습니다. 반가운 소식입니다. 해외에서 코로나19 백신 접종을 완료한 이들도 한국 접종 완료자와 동일하게 인센티브를 적용받을 수 있게 됐습니다. 그간 해외 접종 완료자의 경우 입국 시 격리 면제를 받을 수 있었지만 사적 모임 인원 제한 예외 등 한국에서 백신 접종 인센티브 대상에는 포함되지 않았었는데요. 한국 정부는 우선 해외 접종 완료자 중 입국 시 격리 면제서를 발급받은 이들과 국내외에서 자체 예방접종을 완료한 주한미군, 주한외교단과 동반 가족에게 접종 확인서를 발급한다고 밝혔습니다. 이들이 보건소를 찾아 본인의 예방접종 증명 내역과 격리면제서를 제시하면 보건소에서 한국 예방접종 시스템에 접종 이력을 등록하고 종이 형태의 확인서를 발급해 줍니다. 본인 명의의 휴대폰이 있는 경우라면 쿠브 앱을 통해 전자문서 형태의 확인서를 발급받을 수 있습니다. 해외 예방접종 완료자로 인정받으려면 세계보건기구 승인을 받은 파이자, 모더나, 얀센 등의 백신을 권장 횟수만큼 모두 접종하고 2주가 지나야 합니다. 뉴욕 보테니컬 가든에서 이달 말까지 세계적 아티스트인 쿠사마 야요이의 대규모 전시회가 열리고 있습니다. 열정적인 예술가와의 자연과 멋진 산책을 즐길 수 있는 쿠사마 야요이전, 지금 바로 만나보시죠. 브롱스에 위치한 250에이커 규모의 보테니컬 가든, 세계적인 작가인 쿠사마 야오이의 대규모 전시회가 열리고 있습니다. 쿠사마 야오이는 공황장애와 정신분열로 평생 자신을 괴롭히던 강박과 환영을 예술작품으로 승화시켰는데요. 전 세계를 무대로 미술, 패션, 영화 등 장르를 넘나드는 우리 시대 최고의 아티스트로 활동하고 있습니다. 이번 쿠사마전은 봄부터 가을까지 변화하는 자연과 교감하며 영감을 찾은 작품들이 보테니컬 가든 곳곳에 어우러져 있는데요. 높이 솟은 나무들을 하얀 물방울 무늬가 박힌 선명한 빨간색의 천으로 감싼 작품을 시작으로 물 위를 부유하는 설치물과 함께 피어난 다양한 꽃들은 감탄을 자아내는 가을 정원을 선사합니다. 3년 동안 기획 제작된 이번 뉴욕 보테니컬 전에서는 기존 쿠사마 대표작들에 더해 새롭게 선보이는 설치 작품들이 있어 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있는데요. 그중 관객 한 사람당 지급되는 붉은색 꽃 스티커를 온실 속 구조물들에 붙이도록 하는 쿠사마의 소멸 온실인 플라워 업세션은 관객 참여형 설치물로 단연 가장 큰 인기를 끌고 있습니다. 자연과의 깊은 교감으로 소멸, 무한, 영원을 노래하며 경계와 편견을 극복한 열정적인 예술가와의 자연 속 멋진 산책. 맘의 나이 10월호에서 만나보세요. 팰리세이즈 팍 도서관에서 무료 한국어 강좌 프로그램이 시작됩니다. 이번 무료 한국어 클래스는 성인을 대상으로 하며 초급반은 10월 18일부터, 중급반은 19일, 상급반은 20일부터 시작됩니다. 주 1회 10주간 진행되며 수업 시간은 오후 6시부터 7시 30분까지입니다. 뉴욕 한국교육원의 후원으로 진행되는 펠팍 도서관의 무료 한국어 강좌 신청은 이메일로 하면 됩니다. 뉴저지 리치우드의 한 가정집이 매년 할로윈이 되면 아이들을 위한 미로찾기인 할로윈 메이즈를 마련해 무료로 개방하고 있어 화제입니다. 1000 스퀘어피트의 집 뒤뜰을 으시시한 할로윈 분위기의 미로찾기로 만든 스튜어트 패밀리는 무려 26년째 이 같은 이벤트를 마련하고 있습니다. 스튜어트 패밀리의 할로윈 메이즈는 리치우드 124 쉐리단 애비뉴에 위치해 있으며 주중에는 오후 4시부터 9시까지, 주말에는 낮 12시부터 오후 9시까지 개방한다고 합니다. 우천시에는 운영되지 않습니다. 리치우드의 할로윈 메이즈에 관한 자세한 정보는 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다. 뉴욕시 겨울 등불 축제인 NYC 윈터 랜턴 페스티벌이 돌아왔습니다. 오는 22일 롱아일랜드 나소 카운티,
뮤지엄 오브 아트를 시작으로 29일부터는 스테이튼 아일랜드의 스너커버 컬처럴 센터에서 이어지며 땡스기빙 데이인 11월 25일에는 뉴욕시 퀸즈의 카운티팜에서 조명 축제가 펼쳐집니다. 반짝이는 조명 작품과 함께 연말 분위기를 물씬 느껴보는 건 어떨까요? 헬로 버겐 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 더 풍성한 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다. Hello Bergen is brought to you by Hair and Makeup by Tie the Knot Wedding House.